Continue with case study under this topic. There are two cases here. First case is about Mr. Ashok, and one more case pathina, it's like you have to collect some 10 items of daily use packed items and list the names of the companies. We were discussing about so many companies like Coca-Cola, Pepsi, Nestle chocolates, Coca-Cola drinks, PepsiCo, Sony TV, idoda cartons idoda packets clippings can do a chart work. I'll go with case study 1 here. Here Mr. Ashok is an industrial designer by training, and he had the opportunity to learn the technology of fiberglass manufacture while he was in Germany for his training, right? Germany la training pandrappo fiberglass manufacturing padi padichirukkaru. Now he plans to set up a plant. So he plans to set up a plant in India, and he is inviting some financiers and technologists here. Okay, so start pannom illaya, business start pannona panam venum, and ivaroda skill மட்டும் வெச்சி பண்ணனும்னு அவசியம் இல்ல. He may require some other technologies also. Even on the fiberglass manufacturing, but some supportive technologies தேவைப்படும். So he is inviting for financials and supportive technologies. It is estimated that the initial investment in the plan will be of the order of 50 lakhs. So இப்போதைக்கு business start பண்றதுக்கு 50 லட்சம் ரூபாய் வேணும். Probably machines வாங்க வேண்டியது இருக்கும், factory setup இடம் வேணும், இதுக்கெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு 50 lakhs rupees வேணும். But still futureல இன்னும் தேவைப்படலாம். Okay, initial investment is 50 lakhs. Ashok and others decide to set up a company for the purpose. So they are planning for a company. Should they set up a public limited company for the purpose? So whether this company should be a public limited company. Okay, that's the first question. If so, now how should they go about it? If not, no, what alternative would you suggest? So the yes or no. Yes na, what are the formalities you have to go for? Enna panna vendiyadhu irukum. No, alternative இருக்கும்ல. He has decided to start and 50 லட்சம் ரூபாய் வேணும்னு பிளான் பண்ணிட்டாரு. அப்போ வேற என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ்? பப்ளிக் லிமிட்டடா இல்லனா வேற என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ்? So if what formalities will be required of Ashok and his associate if they choose the alternative form of organization suggested by you? Okay, in case நான் வேற ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் மோட் சொல்றேன்னா என்ன பண்ணலாம்? கொஞ்சம் கீழ பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஃபேக்டரி செட்டப் மாதிரி தெரியுது. So he has to set up a plant in India. And initial investment வந்து 50 லட்சம் ரூபாய் தேவைப்படுது. So he need at least 50 lakhs of now. அதுக்கு பிறகு ஃபியூச்சர்ல தேவைப்படலாம்னு அர்த்தம். இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 50 லட்சம் ரூபாய். ஸோ இதோட நேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனியாக ஃபார்ம் பண்ணலாம் இங்கே டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி, எஸ் இட்ஸ் ரைட் சாய்ஸ்னு சொல்லலாம். ஏன்னா பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனிங்கிறப்போ கேபிட்டல் எனக்கு நிறைய வர சான்சஸ் இருக்குது. கம்பெனினாலே கேபிட்டல் அதிகமாக வரும். இப்போ பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனினா பப்ளிக் கிட்ட இருந்து நான் பணத்தை வந்து அதிகமாக வாங்க சான்சஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் போகலாம். அப்போ இதுக்கு என்ன ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்குன்னா, யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் த டாக்குமெண்ட்ஸ், MOA, AOA. ஓகே, there is a lot of formalities. இதெல்லாமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இன் கேஸ் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு கோ வித் பப்ளிக் லிமிடெட், இன்னொரு ஆல்டர்னேட்டிவ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரைவேட் லிமிட்டடாக பண்ணலாம். இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ, ஐ வில் கோ ஃபர்ஸ்ட் வித் மேக்கிங் ஆஃப் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி. ஏன்னா பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன இருக்குன்னா ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியில் ஆப்வியஸ்லி லைபிலிட்டி வந்து இங்கேயும் லிமிட்டட் தான், இங்கேயும் லிமிட்டட் தான், ரெண்டுமே சேம் தான். பட் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியாக இருக்கும்போது 2 பேர்லேருந்து 200 பேருக்குள்ள தான் இருப்பாங்க. ஸோ மினிமம் வந்து ப்ரைவேட் லிமிட்டடில் we have 2 to 200 மெம்பர்ஸ் தான். அண்ட் மோரோவர் இங்கே கொஞ்சம் இவங்களோட பிஸ்னஸை கொஞ்சம் க்ளோஸர் லுக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனியில் போய் படிச்சுட்டு வந்திருக்காரு. அண்ட் he knows and he is very confident, he knows more about fiberglass manufacturing. அப்போ அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக அவ்வளோ ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் ஹேண்டில் பண்ணனால தான் இவரால் வந்து ஒரு இந்தியாவில் ஒரு பிளான்ட்டையே வந்து வைக்கலாம், ஒரு கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குது இல்லையா. அப்போ அந்த அளவுக்கு இருக்கும்போது எந்த அளவுக்கு ஒரு மைன்யூட்டாக டெக்னாலஜி பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும். அண்ட் மோர் ஓவர் அவர் வந்து பணம் மட்டும் தேவைப்படணும்னு சொல்லலை, ஹி ரிக்வயர்ஸ் சம் டெக்னாலஜிஸ் ஆல்சோ. வெறும் பணம் மட்டும் வேணும்னா பப்ளிக் மூலியமாக நான் வாங்கிட்டு போயிடலாம். பட் டெக்னாலஜிஸ்னால் உள்ளே வரவங்க அவங்களோட பிஸ்னஸாக நினைக்கணும், வேற யாரோட பிஸ்னஸாக நினைக்கக்கூடாது. அப்போ அவங்களோட பிஸ்னஸாக நினைக்கணும். யூ மே ஆஸ்க் மீ, கம்பெனியில் எப்படியுமே அவங்க பிஸ்னஸாக நினைப்பாங்க. கம்பெனியில் நான் என்னோட பிஸ்னஸாக நினைக்கவும் முடியாது. ஆனால் கம்பெனியில் செப்பரேட் மேனேஜ்மெண்ட்னு பார்த்தோம் இல்லையா, they'll have separate management. அப்போ அந்த செப்பரேட் மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து என்ன ஆகும்னா வேற யாராவது இருந்தாங்கன்னா, ஐ எம் த ஒன்லி பர்சன், அசோக் இஸ் த ஒன்லி பர்சன், அவரால் கம்ப்ளீட்டாக ஃபைபர் கிளாஸ் மேனுஃபேக்சரை பார்த்துக்க முடியாது. ஏன்னா லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷனில் போவாங்க இல்லையா, கம்பெனினாலே லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷனுக்காக தான் பிளான் பண்ணுறாங்க. அப்போ எல்லாமே அவரால் பார்த்துக்க முடியாது. அதுக்குன்னு ஸ்கில் பேஸ்டு பர்சன் இருக்கணும்னால தான் ஹீஸ் இன்வைட்டிங் ஃபார் டெக்னாலஜிஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் திங். அண்ட் இன்னொரு ட்ராபேக் கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா
ப்ரைவேட் கம்பெனி சோல் ப்ரொப்ரைட்டரில் சூப்பர்விஷன் இருக்கும். தட் இஸ் எம்ப்ளாயி அண்ட் ஓனர்ஸ்குள்ளே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பண்டில் ஆகிருக்கும். பட் பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனியில் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் வரும். பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனியில் நிறைய பேர் இருக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் வர சான்சஸ் இருக்குது. பட் இதே டெக்னாலஜிஸ்ட் நான் இன்வைட் பண்ணும்போது, இப்போ ப்ராபப்ளி நீங்களும் இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க இருப்பீங்க, இன்னொரு எக்ஸுங்கிற பர்சனும் இருக்கிறாரு, ஒய்ங்கிற பர்சனும் இருக்காரு. அப்போ நம்மளாம் சேர்ந்து இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது வில் ஹேவ் த கோஆர்டினேஷன் ஓவர் த பிஸ்னஸ். அதை தான் நான் மீன் பண்ணுறேன். அப்போ ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அண்ட் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனிக்கு 50 lakhs ஒரு பெரிய அமௌண்ட் இல்லை. ஒரு 10 பேர் சொன்னாங்கன்னா 10 lakhs மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இல்லைன்னா ஒரு 50 பேர் 200 பேர் வரைக்கும் இருக்கலாம்ல. அப்போ 200 பேர் வரைக்கும் கொஞ்சம் பார்ட் ஆஃப் த கேபிட்டல் போட்டாலே போதும். யூ கேன் வெரி வெல் ஸ்டார்ட் திஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி. அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இதோட ஃபார்மாலிட்டிஸ் என்ன இருக்கும்னா, எம்ஓஏ ஏஓஏ நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம். எம்ஓஏ ஏஓஏ எல்லாம் ப்ராக்டிக்கல் செஷனில். ஸோ எம்ஓஏ என்ன மாதிரியான எம்ஓஏ என்ன மாதிரியான ஏஓஏ அண்ட் ஆஸ் பர் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் த ப்ரைவேட் கம்பெனி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும். பப்ளிக்கை இன்வைட் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்க மாதிரி நீங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸை ரெடி பண்ணி அசோக்குக்கு கைட் பண்ணலாம். இஸ் இட் ஓகே? ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் கேஸ் ஸ்டடி 1. கேஸ் ஸ்டடி 2 நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இட்ஸ் அ சார்ட் ஒர்க் தான். collect any 10 items of daily used packed items. And அதில் வந்து எதெல்லாம் மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிஸ் சொல்லியிருக்காங்க. லெட் மீ கோ ஃபார் த சூஸ் த ரைட் ஆன்சர். சூஸ் த ரைட் ஆன்சர். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன், லெட் மீ ஹாவ் த கொஸ்டின் ரெட். The relationship between outsiders and the company is defined in A. prospectus, B. articles of association, C. memorandum of association, and D. வந்து certificate of association. Try to understand the question. The relationship between outsiders and the company. கம்பெனிக்குள்ளே ஒரு அவுட் சைடர் வராரு. அவர் வந்து எதை பார்த்து வருவாருன்னா, ப்ராஸ்பெக்டஸ் வந்து எப்போவுமே ஒரு கம்பெனி இஷ்யூ பண்ணாது. எப்போ பணம் தேவைப்படுதோ அப்போ தான் இஷ்யூ பண்ணும். ஓகே, ப்ராஸ்பெக்டஸ் எப்போவுமே இஷ்யூ பண்ணாது. ஆனால் மெமரண்டம் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் இந்த 2 டாக்குமெண்ட் ஒரு மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ண போகுது. ஆனால் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் கூட கம்பெனிக்குள்ளே வந்த பிறகு தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. இப்போ வெரி ஃபர்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் வந்து அவுட் சைடர் எதை பேஸ் பண்ணி, எதை ரிலே பண்ணி, எதை டிபெண்ட் பண்ணி வரணும்னா மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் தான். ஸோ இன் தட் வே the relationship between outsiders and the company is defined in A. prospectus. ஆனா இல்ல, பட் புக்கில் ஆன்சர் ஏ தான் கொடுத்துருக்கான். பட் மை சைட் ஐ will definitely say no. ஏன்னா ப்ராஸ்பெக்டஸ்ங்கிறது ஃபர்தராக நம்ம ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணும்போது என்னென்ன அந்த கம்பெனி பண்ணுதுன்னு சொல்கிறதே தவிர it will not define the relationship. B. ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷனாக இல்லை. ஏன்னா ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் டே டு டே மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக இருக்குது, இன்டர்னல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக இருக்குது. C. மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன். ஆமாம், ஏன்னா மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் பார்த்துருக்கோம். நேம் கிளாஸ், லைபிலிட்டி கிளாஸ், ஸ்லாக் கேபிட்டல், சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கிளாஸ் வச்சுட்டு இந்த கம்பெனியோட தலையெழுத்தையும் நீங்கள் டிசைட் பண்ணிடலாம் எப்படி இருக்கும்ட்டு. ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸில் என்ன பிஸ்னஸ், லைபிலிட்டி கிளாஸில் லைபிலிட்டி லிமிட்டடாக லிமிட்டடாக பை ஷேர்ஸாக பை கேரண்டியாக இவ்வளோ விஷயங்கள் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. ஸோ ஐ வுட் கோ வித் ஆன்சர் சி. புக்கில் ப்ராஸ்பெக்டஸ் ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஐ வுட் லைக் டு கோ வித் த ஆன்சர் சி. You may make a check here. எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஓஏ தான் வந்து டிஃபைன்ஸ். ஈவன் ஆக்ட்லேயே வந்து சொன்னீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டீட்டெயில் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் அவுட் சைடர்ஸ் அண்ட் கம்பெனி வந்து எம்ஓஏல தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஐ வில் கோ டு ஆன்சர் சி. செகண்ட் ஒன், டேபிள் ஏ ஆஃப் தி செகண்ட் ஒன் வந்து டேபிள் ஏ ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் எதை பற்றி பேசுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. மாடல் மினிட்ஸ் புக்கா, மாடல் ஃபார்ம் ஆஃப் பேலன்ஸ் ஷீட்டா, மாடல் ஆஃப் ஏஓஏயா, மாடல் ஆஃப் எம்ஓஏன்ட்டு இப்போது நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறது 2013 ஆக்ட். 2013 ஆக்டில் ஏற்கனவே நம்ம எம்ஓஏ ஏஓஏ ப்ராக்டிக்கல் செஷனில் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஏ, பி, சி, டி, இ வந்து டேபிள் ஃபார்மேட்ஸ். இதெல்லாம் டேபிள் ஃபார்மேட்ஸ். ஏபிசிடிஇஏ வந்து எம்ஓஏக்காக அண்ட் எஃப்லேருந்து மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஏஓஏக்காக பார்த்தோம். ஓகே, அப்போ இங்கே கொஸ்டின் வந்து டேபிள் ஏ சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எம்ஓஏ தான் ஆன்சர். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் மாடல் ஆஃப் எம்ஓஏ, டி, மாடல் ஆஃப் எம்ஓஏ. அண்ட் அகெயின் இங்கே இந்த செகண்ட் ஒனுக்கு வந்து ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கிவன் as சி, மாடல் ஆஃப் ஏஓஏ. மாடல் ஆஃப் ஏஓஏ வந்து கரெக்டான ஆன்சர். ஆனால் 2013 ஆக்டில் இதுதான் ஃபார்மேட்டு. பட் பிஃபோர் 1985 ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வந்தது. 1956 ஆக்ட் இருக்குல்லையே, அதோட அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஒன்று வந்தது. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் ஏ இஸ் மென்ட் ஃபார் மாடல் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் ஏஓஏன்னு இருந்தது. அதனால் நம்ம இப்போ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கு 2013 ஆக்ட். ஸோ அகெயின் ஃபார் திஸ் ஒன் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ வித் மாடல் ஆஃப் ஏஓஏ. I want to go with model of MOE. So the answer is D here. Probably you can make a check also. Let me go for the third one now. Which of the following is created by a special act of parliament or in the state assemblies? Parliament or state assemblies la paatha nama different companies paathom. Chartered company, statutory company la paathom. Appo parliament padi vandha idu enna company ah irukum? Statutory company ah irukonu paathom illaya. So A started company, B foreign company, C government company and D statutory company. So this is a direct one. So ஏதாவது பார்லிமெண்ட் இல்லைனா ஸ்டேட் அசம்பிளி மூலமாக ஒரு கம்பெனி இன்கார்பரேட் ஆகுதுன்னா அதுக்குன்னு செப்பரேட் லா இருக்குது. ஸோ ஸ்டாட்டுட்டரி கம்பெனி, ரைட். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன், the board of directors of a company is elected by
யார் வந்து அந்த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் எலெக்ட் பண்ணுவாங்க? கம்பெனி இப்போ தான் இன்கார்பரேட் ஆகுதுன்னா போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் வந்து யார் எலெக்ட் பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரொமோட்டர் கம்பெனி ஸ்டார்ட் ஆன பிறகு செப்பரேட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்துடும். அப்போது செப்பரேட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்த பிறகு யார் இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்க போகிறா, ஹூ ஆர் த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்னு சொல்லிட்டு ப்ரொமோட்டர்ஸ் டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த நார்மல் ஸ்டெப். ஃபஸ்ட்டு டைரக்டர்ஸ் யாராக இருப்பாங்கன்னா, they will be selected by promoters. They will be selected by promoters. In case promoters select பண்ணலனா, subscribers, signatories பார்த்தோம்ல, subscribers clauseல யாரோட பேர் இருக்கா அவங்கெல்லாம் deemed directors ஆயிடுவாங்க. In case not selected by the promoters na, subscription clauseல 6th clause பார்த்தோம்ல MOAல அதில் names இருந்ததில்ல, they will become the deemed first directors. ஓகே, இதுக்கு பிறகு சப்சிக்வெண்ட்டாக இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டேரக்டர்ஸ் தான், கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி முதல்ல வர டேரக்டர்ஸ். சப்சிக்வெண்ட்டாக வந்து போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸில் வந்து யார் இருப்பாங்கன்னா, டேரக்டர்ஸே மற்ற டேரக்டர்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கலான்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் வந்து டேரக்டர்ஸாக இருக்கும்போது தே ஹேவ் டு பி செலக்டட் பை த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஒன்லி, பிகாஸ் தே ஆர் த ரியல் ஓனர்ஸ் லைக் ரைட். ஸோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான் செலக்ட் பண்ணணும். எஸ், ஏ கிரெடிட்டர்ஸ் இல்லை, பி டெட்டாஸ் இல்லை, சி டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் இல்லை, டி வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஸோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ப்ராக்கெட்டில் மெம்பர்ஸ். ஏன்னா மெம்பர்ஸ் தான் வந்து ஜென்ரல் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுவாங்க. ஜென்ரல் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணும்போது தான் வந்து they'll pass resolution, right? And fifth one, companies established as a result of charter granted by the king or queen of a country is called as. King or queen வந்தாலே என்னது chartered company. So it is the very first option, a chartered company. First option is chartered company, மிச்சம் statutory registered and foreign company கொடுத்துருக்காங்க. Yes, king and queen வந்தாலே chartered company தான். And so only we have 5 under the choose. So choose the correct answer is over. Next second heading la vandu very short answers irukku. Very short answers. Different types of company na another limited liability, 2 characteristics of a company. What do you mean by chartered company? Yes, idalame na detail ah paathirukkom. You may refer the answers over there. Third one with respect to short, idu vandu very short answer. Next வந்து ஷார்ட் ஆன்சரில் பார்த்தீங்கன்னா, வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் கம்பெனி? எஸ், நம்ம ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே பார்த்துருக்கோம். வாட் இஸ் மென்ட் பை ப்ரைவேட் கம்பெனி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். வாட் இஸ் மென்ட் பை கவர்மெண்ட் கம்பெனி? எஸ், டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் வாட் இஸ் மென்ட் பை ஃபாரின் கம்பெனி? எஸ், வி ஹேவ் டிஃபைன். ஸோ ஷார்ட் ஆன்சரும் நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் லாங் ஆன்சர்ஸ். கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன். எஸ், டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுதான். கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே பார்த்தோம். Meant by, what is meant by prospectus? Yes, definition பார்த்தோம். prospectus na enadhu and contents the only window for இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா. What is meant by multinational companies? Yes, categoryல பார்த்தோம். And what is meant by holding and subsidiary company? Yes, இதுவும் கூட நம்ம டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம்ப்பா. Yes, this topic is done. Let me continue with a new topic in the next session.